میرے پاس ہے. واو. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک رکھے، خوش و آباد رکھے. کافی دنوں کے بعد پھر سے نا میں آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو رہی ہوں. 2 ویک تقریباً میں نے کوئی ویڈیو نہیں اپلوڈ کی. اس ٹائم میں نا پیکنگ کر رہی ہوں، تو ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں کہ کہاں کی جانے کی تیاری ہے، کہاں ہم لوگ جا رہے ہیں. لیکن میں ابھی آپ لوگوں کو اپنی پیکنگ دکھا رہی ہوں. ہم لوگ کو نے جو ٹکٹ بک کی ہوئی ہے نا، اس کے اندر ہم لوگوں کو صرف اچھا میں نے کوئی بیگیج وغیرہ نہیں بک کروایا، صرف بیگ پیک لے کے جا سکتے ہیں ہم لوگ، جیسے رخساک آپ لوگ کہہ لیں، جس میں 3 سے 4 کلو تک وزن نا ہم لوگوں کو اجازت ہے لے کے جانے کی. کچھ میں نے دوائیاں رکھ لی ہیں. سمی اور کنزا میرے ساتھ جا رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے صبح نا بہت ارلی مارننگ نکلنا تھا. یہ تقریباً کہہ لیں صبح 3 بجے کا ٹائم تھا، سحری کا ٹائم. نفل پڑھ کے تو ہم لوگ نکل پڑے تھے گھر سے، اور ایئرپورٹ کا راستہ تقریباً 150 کلومیٹر تک تھا. 150، ہاں 1.5 گھنٹہ لگ گیا تھا. اور 7 بجے ارلی مارننگ ہماری فلائٹ تھی. تو اس ٹائم ہم لوگ ایئرپورٹ پہ آ گئے. اچھا اس دفعہ ہم لوگوں نے نا تھوڑی سستی فلائٹ بک کروائی ہیں. پہلے بھی کروائی ہوئی ہیں، تب ہم یورپ کے اندر گئے تھے، لیکن یہ تھوڑا اب ہم انٹرنیشنلی سفر کرنا ہے تو اس لیے تھوڑے سے نا ہم لوگ گھبرائے ہوئے تھے. یہ فرسٹ جرنی تھا ایسا جو ہم لوگوں نے اس طرح سے سستی سیٹیں لی ہیں. لیکن الحمدللہ اب تو میں واپس آ گئی ہوں. میں آپ لوگوں کو بتا سکتی ہوں کہ بہت اچھا ہمارا ایکسپیرینس رہا. کہیں بھی کسی قسم کی کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئی. مجھے سفر شروع کرنے سے پہلے نا بہت ساری کوئریز تھیں، پتہ نہیں کیا ہوگا بورڈنگ کا، یہ ہے وہ ہے، کیونکہ مجھے بہت سارے میسیجز آنا شروع ہو گئے تھے کہ آپ لوگ ہم لوگوں بہت ساری فرموں نے نا، جیسے آن لائن ہم نے ٹکٹیں لی ہیں تو انہوں نے کانٹیکٹ کرنا شروع کر لیا، بورڈنگ ہم آپ لوگوں کی کر دیتے ہیں. یا ویسے مجھے ای میلز آتی رہی ہیں کہ ابھی گھر سے ابھی سے بورڈنگ کرا لیں، یا شارٹر پہ جائیں گے تو پیسے لگیں گے، یہ وہ. ان شارٹ یہ کہ ہم لوگوں نے ویسے ہم لوگوں نے ایرو ونگ سے سفر کیا تھا اور اس کے بعد ویز ایئر سے. اچھا ایرو ونگ کے لیے میں نے واقعی کسی فرم کو آف ٹراک دے دیا تھا کہ وہ ہمارے لیے بورڈنگ کروا دیں. تو اس کے انہوں نے ہم لوگوں سے 3 ٹکٹوں کے 25 یورو لیے، لیکن ہند اور سرخ دونوں کی بورڈنگ انہوں نے کروائی تھی. ہمیں گھر جس دن ہم لوگوں نے جانا تھا اس دن پہلے ہی 6 گھنٹے پہلے ہم لوگوں کو نا بورڈنگ پاس انہوں نے ای میل کے ذریعے بھیج دیے تھے. اچھا یہ سب کچھ پرائیویٹ تھا، اگر آپ چاہیں تو کروا سکتے ہیں، ورنہ شارٹر پہ جا کے بھی نا آپ بورڈنگ کروا سکتے ہیں. لیکن میں نے ایرو ونگز کی بورڈنگ ہم لوگوں نے گھر سے ادھر سے ہو گئی تھی ہماری، اور صرف وہ آپ نے شو کروائی ہیں ادھر، اور اسی وہ جو کیو آر کوڈ انہوں نے ایکسٹینڈ کیا تھا اسی سے ہم لوگ انٹر ہو گئے تھے گیٹس پہ جا کے. اپنا بالکل آرام سکون سے ہم لوگ نا اپنی فلائٹ میں جا کے بیٹھ گئے تھے. اچھا جی، یہ فلائٹ تقریباً یہاں سے جب ہم ڈوزلڈورف سے ہم مالپینزا گئے تھے ملانو، ادھر تک تقریباً کہہ لیں کہ آدھا سے جہاز پیچھے سے خالی گیا تھا. حالانکہ ویکیشن کا ٹائم چل رہا تھا لیکن پھر بھی کافی سیٹیں خالی تھیں. اچھا میں اکیلی کے لیے بیٹھنے کے لیے 4 سیٹیں تھیں، یعنی میں 4 سیٹوں پہ میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی. اور فینسٹا والی سائڈ پہ مجھے بھی جگہ مل گئی، سمی اور کنزا الگ سے بیٹھ گئے ہوئے تھے. اور اس طرح سے میں نے تو اپنی یہ فلائٹ بہت انجوائے کی. تقریباً ہم لوگ 1.25 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ہم لوگ ملانو پہنچ گئے تھے، اور اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو تھی فلائٹ 5 گھنٹے کے بعد تھی. اچھا ان والے فلوکس ہوئے کی نا سیٹس، جیسے ہم لوگوں کو تو عادت ہے نا وہ جو اتحاد سے یا امارات وغیرہ سے جنہوں نے سفر کیا یا سعودی ایئر ویز سے، ان کی سیٹس تھوڑی کھلی کھلی آرام دہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس ایک مانیٹر سا ہوتا ہے، آپ فلمیں وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، میوزک خود کو یعنی انٹرٹین کر سکتے ہیں، الیکٹرانک چارجر وغیرہ اپنے جو موبائل وغیرہ وہ چارج کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو سستی فلائٹس ہیں نا ان کے اندر ایسی کوئی سہولت موجود نہیں تھی. ہم لوگوں نے میں نے ایزی جیٹ سے، رائن ایئر سے اور فوئلنگ سے بھی ہم لوگوں نے سفر کیا ہوا ہے، لیکن یہ ایرو ونگ سے میرا فرسٹ ٹائم ٹریولنگ تھی. ان کے اندر اس طرح کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جو ڈرنک وغیرہ یا جو اسنیکس وغیرہ جو ہیں آپ لوگوں نے خود ہی ان سے خریدنے ہوتے ہیں، چاہے تو اپنے بھی بیگ کے اندر رکھ کے لے جائیں، کوئی ویسے کچھ نہیں کہتا. ہم لوگوں کو جاتے ہوئے یہ تھا کہ پتہ نہیں ہوگا کوئی ایسا ایشو، لیکن کچھ بھی نہیں تھا. سب لوگوں نے اپنے اپنے بیگس میں نا رکھے ہوئے تھے کچھ نہ کچھ اسنیکس ٹائپ، انہوں نے نا کچھ رکھا ہوا تھا. اچھا اس ٹائم ہم میلان ایئرپورٹ پہ گھوم رہے ہیں، اور ہم لوگ بالکل کلیئر ہو چکے ہیں. میں نے بورڈنگ جو اگلی فلائٹ ہے نا میلان سے جدہ کی، اس کی بھی ہم لوگوں نے بورڈنگ کروا دی ہوئی ہے. اچھا یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا نہیں کہ ماشاءاللہ سے ہم لوگ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں اور عمرے پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے. تو ہم لوگوں کے پاس نا کافی ٹائم تھا، تو ادھر بیٹھ کے ہم لوگوں نے یہ پیزا، کیونکہ صبح سے وہی ناشتہ جو گھر میں تھوڑا بہت کیا تھا، صبح ہم بہت ارلی نکلے تھے، اور ساتھ میں ایک گروچن ساتھ بنا کے نا لے آئے ہوئے تھے. وہ ہم نے لوگوں نے ایئرپورٹ پہ ہی کھا لی تھی، اور اب بھوک سب کو ماشاءاللہ سے لگی ہوئی تھی. بہت مزے کا یہ اٹلی تو ویسے بھی مشہور ہے نا پیزا کے لیے، تو یہ میلان میں ایئرپورٹ کے اندر یہ جو ہم لوگوں نے ایئرپورٹ پہ جو ہم لوگوں نے یہ پیزا کھایا نا، یہ کافی عرصے تک مجھے لگتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ مجھے یاد رہے گا. یہ ہم نے مارگریٹا پیزا لیا تھا، بہت ٹیسٹی تھا. آج تک میں نے اتنا مزے کا پیزا نہیں کھایا. اچھا میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ ہماری 2 مختلف قسم گزیل شاپ تھی نا، پہلے ایرو ونگ تھی، اب نیکسٹ والی جو ہے نا ویز ایئر.
ऑयरोविंग से हम लोग डुसलडोर्फ से गए थे मिलान, और उधर से हमने कंप्लीट आउट होना था, और फिर नए सिरे से डिपार्चर पे जाके ना उस मिलान एयरपोर्ट पे डिपार्चर पे जाके नए सिरे से हम लोगों ने फिर से बोर्डिंग करवानी थी बीच एयर की। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जिन लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो कि क्या करना होता है क्या नहीं, है कि आपने बैगेज क्लेम की तरफ जाते हुए कंप्लीट आउट होना है, एग्ज़िट होके फिर अराइवल पे पहुंच के जब आप पहुंचे हैं तो उधर से फिर अपने डिपार्चर पे जाना है। तो ये फिर नेक्स्ट फ्लाइट आप लोगों ने उधर से लेनी है। तो इधर जैसे ही आप लोगों को ये भी नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे शामिल थे जिन्होंने एहराम बांधे हुए थे। ये माशाल्लाह से ये फ़्लाइट चूँकि जद्दा जा रही है तो ज़ाहिर बात है वैसे भी एहराम बांधा हुआ है, तो इन्होंने ये जाना था उम्रे के लिए। ये सारे थे हम लोग जितने भी थे इस जहाज़ के जितने भी पैसेंजर थे ना, तो वो सभी माशाल्लाह से वही थे जिन्होंने वो उम्रे की नीयत से जा रहे थे। ज़्यादातर ऐसे ही थे मुझे लगे, क्योंकि सब ने काफ़ी सारे लोगों ने एहराम बांधा भी हुआ था। हम लोग जैसे उम्रे की नीयत से जा रहे हैं, हम लोगों ने तो खैर एहराम नहीं बांधा, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ना एहराम बांधा हुआ था। और इस फ़्लाइट को इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, तकरीबन हम पूरे फ़्लाई थोड़ी एक घंटा तकरीबन डिले के साथ फ़्लाई किया था इसने पायलट ने, लेकिन ये है कि पूरे 5 घंटे में 5 घंटे और 5-10 मिनट में ना ये हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पे लैंड हो गए थे। तो ये देखिए इस टाइम हम लोगों ने लैंडिंग कर ली है जद्दा पे। मौसम का आपको मैं बताऊं तो ऐसी गर्म हवा के थपेड़े हमारे चेहरों पे पड़े थे। 45-46 टेम्परेचर था। हम लोग रात तकरीबन कह लें 6:30-7 बजे के करीब लैंड हुए थे। तकरीबन हाँ जी 7 बज गए थे जब हम लैंड हुए थे, लेकिन इतनी गर्मी थी, इतनी शिद्दत की गर्मी थी। जब हम बाहर निकले हैं तो सही सेक आया, सही किया है। समान साढ़ा है समान थोड़ा थोड़ा समान आज सस्ती। अच्छा मानेंगे इरफान किन्ने से? अच्छा जी, हम लोग ऐसे ही माशाल्लाह बाहर निकले हैं तो मेरा भाई आया हुआ था लेने के लिए। माशाल्लाह से अल्लाह ताला से ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। तो इसने इतने फ़ोन किए कि आपी जी कौन से टर्मिनल पे आपने आना है, कौन सी, क्योंकि ये जो किंग अब्दुल अज़ीज़ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, इसके 3 हैं इन्होंने हिस्से किए हुए। एक हज टर्मिनल है, एक नॉर्ड है, और दूसरा जो मेन टर्मिनल है। सऊदी एयरलाइन से जब हम गए थे तो हम लोग मेन टर्मिनल पे जहाँ उनकी अपनी फ़्लाइट्स वो उतारते हैं, और हज टर्मिनल हज के दिनों में खुलते हैं। लेकिन ये जिस टर्मिनल पे हम लोग उतरे हैं ना, इसको जद्दा नॉर्ड टर्मिनल है। ये सारा कहलाता टर्मिनल 1 ही है। मैंने इतनी दफ़ा एयर होस्टेसेस को पूछा है, उसने पायलट से भी पूछ के बताया, वो यही कहती रही मुझे कि टर्मिनल 1 पे। लेकिन टर्मिनल 1 वो है जो इनका मेन है, जिधर ये अपनी सऊदी एयरलाइन या दूसरी जो और अच्छी गज़ेल शाफ्ट जिसे कह लें, अब मुझे सही लफ्ज़ नहीं मिल रहे हैं, महंगी महंगी जो फ़्लाइट्स उतरती हैं वो, और ये जो हज की दूसरी या जो सस्ती फ़्लाइट्स हैं ना, इनके लिए इन्होंने नॉर्थ का टर्मिनल रखा हुआ है। तो हम लोग नॉर्थ पे उतरे थे, और मेन टर्मिनल से नॉर्थ तक आते हुए इन्हें तकरीबन 20 से 25 मिनट लग गए थे, और इन्हें इंतज़ार करते हुए भी घंटा डेढ़ हो गया था, क्योंकि हमारी फ़्लाइट ही 1 घंटा लेट उधर से चली मिलान से, तो फिर लेट ही पहुँची। तो लेने के लिए हमें वही आया है जो हमारा है, एक कह लें कि बड़ा अच्छा जानने वाला है, तो उसी के साथ अबरार उसे लेके आया हुआ था। तो गुजरते हुए अब बच्चों को लगी हुई थी भूख, तो हम लोग सबसे पहले ही जो अलबेक आया ना, उधर हम लोग रुके हैं खाना लेने के लिए। एक्चुअली हमारा प्रोग्राम इधर बैठ के खाने का था, लेकिन जब मैंने वो पेपर निकाला ना होटल रिजर्वेशन जहाँ हमारी हुई थी, तो उधर लिखा हुआ था कि जो चेक इन है ना आप लोगों ने करना है 11 बजे से पहले पहले। तो हमें इधर खड़े होते खाना लेते, इधर अलबेक पे जिस किसी का भी इत्तेफाक है ना, उन्हें पता है कि कितनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई होती है और कितना टाइम लग जाता है यहाँ से खाना लेने में। तो तकरीबन 10:30 हो गए थे, तो फिर हम लोगों ने पैक करवा लिया, और यही सोचा है कि पहले ये ना हो कि रात फिर ये ना हो कि कैसे हम गुजारेंगे अगर होटल उन्होंने चेक इन ना हम कर सके। तो इसलिए फिर हम जल्दी जल्दी ना स्पीडों में हम लोगों ने खाना लिया और ऐसे हम निकल पड़े हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये मक्का की जो एंट्रेंस है ना, एक पहले भी एक गेट गुजरा है और एक ये है जिधर ये भी एक ज़ेन ब्यूटी शिकायत है मक्का की। ये देखिए रहल बनी हुई है, ऊपर माशाल्लाह से कुरान पड़ा हुआ है, एक ब्रिज सा बना हुआ है। अब इसके नीचे से हमने
गुज़रना है। तो ये माशाल्लाह से बड़ी अट्रैक्शन है, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। सफ़र हमारा यहाँ से जद्दा से मक्का तक का तकरीबन कह लें कि सवा घंटे 1 घंटा 20 मिनट में ये हमें इरफ़ान ले गया था। इरफ़ान वो जो टैक्सी ड्राइवर है उसका नाम है, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बच्चा है। हमारा जब भी इत्तेफाक हुआ है तो माशाल्लाह से यही हमें लेता भी है और छोड़ता भी यही है। बहुत कह लें कि फर्माबरदार सा बच्चा है। तो अब हम लोग तकरीबन ये देखिए सामने वो, आप लोगों को अगर आप गौर से देखें तो वो क्लॉक टावर जो मस्जिदुल हराम का टावर है बड़ा सा, वो नज़र आ रहा है। और होटल वगैरह का भी कोई ख़ास हमें ढूंढना नहीं पड़ा। इरफान को सीरिया का पता था, अजीज़िया में हम ठहरे थे। जो जाते हैं ना मक्का या तो उन्हें पता होगा, मिना वाली साइड पे अजीज़िया है और अजीज़िया शर्किया पे हम लोगों का ये होटल था। ये माशाल्लाह से हम पहुंच आए हैं। ये सामने होटल बहुत अच्छा था, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसा वो जब हमने बुकिंग करवाई थी जैसा नज़र आ रहा था उससे भी कई दर्जे बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा था। सिर्फ एक मसला था कि थोड़ा दूर था, लेकिन ये है कि हम लोगों ने उधर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की है। बहुत कम बच्चों को जब कभी ये बहुत ज़्यादा गर्मी से निढाल हो जाते थे तो इन्हें मैं टैक्सी पे होटल भेज देती होती थी, लेकिन ज़्यादातर मैंने अपने लिए लोकल बसेस जो है ना उधर की फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने वही यूज़ की हैं। एक दो दफ़ा मैं भी टैक्सी से आई गई हूँ, लेकिन ज़्यादा हमने लोकल बसेस इस्तेमाल की हैं, क्योंकि कई दफ़ा तो पता है हरम शरीफ में दिन में हर नमाज के टाइम पे आप पहुँचे तो ऐसे बंदा अफोर्डेबल ही नहीं है, और जब सहूलत है तो फिर क्यों नहीं उसे लेना चाहिए। तो हम लोग ये पहुँच आए हुए हैं होटल में, और ये तकरीबन कह लें रात के 11:30 का टाइम हो गया था जब हम लोगों ने चेक इन किया था, और बड़ा पुरसकून और साफ़ सुथरा होटल था। और ये है कि बच्चों ने सही, जिसे बंदा कहता है ना कि इन सबको ये सारा कुछ बहुत पसंद आया। थक हम लोग, मुझे तो नहीं थकावट हुई, लेकिन बच्चे थक गए हुए थे, मुझे नहीं हुई इतनी को ख़ास, पता ही नहीं चला सफ़र का। तो मेरा तो ये सफ़र कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट टाइम तक के लिए। फिर आप लोग मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।